بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری طرف سے تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو لوگ بھی میرا یہ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ میری یہ ویڈیو فالو بھی کریں، کمنٹس بھی بھیجیں، تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کے پاس جائے اور جو چیزیں میں بتا رہا ہوں اس نسخے کے مطابق عمل کریں تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی آپ کو ضرور شفا دیں گے۔ جیسے کہ میرا آج کا 2 بیماریوں کے بارے میں آج آپ کو بتاؤں گا۔ ایک وہ بیماری جو انسان کے جسم پہ پھوڑے یا پھنسیاں جن کو کہتے ہیں وہ نکل آتے ہیں، پھر بعض جو پھوڑے ہوتے ہیں اس کے اندر اتنی بدبو ہوتی ہے، وہ بدبودار ہوتے ہیں جس سے پاس بیٹھے ہوئے انسان کو بھی اس کی سمیل آتی ہے۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ پھوڑے پھٹتے نہیں، اگر پھٹ جائیں تو ان کے اندر سے بہت پیپ نکلتی ہے جو بہت بدبودار ہوتی ہے، اور پھوڑا نہ پھٹنے کی وجہ سے انسان کی تکلیف میں بہت شدت ہوتی ہے۔ ایک اس کے بارے میں اس کا علاج بتاؤں گا کہ اس کا علاج کیا ہے، جب آپ کے ساتھ کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو آپ نے کس طریقے سے اس کا علاج کرنا ہے۔ دوسری میں چیز آپ کو یہ بتاؤں گا، پیٹ کی جو مرض ہوتے ہیں، پیٹ کے مرض سے مراد ہے بعض لوگوں کو پیٹ کی مختلف بیماریاں ہوتی ہیں، اور ان بیماریوں کی وجہ سے انسان ہر وقت ذہنی ٹینشن کا شکار رہتا ہے۔ بعض لوگوں کے پیٹ سوج جاتے ہیں، خاص کر خواتین کے، جس کی وجہ سے انہیں ہر وقت تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو میں انشاءاللہ اس طریقے سے جو آپ کو نسخے بتاؤں گا، آپ اس کے مطابق عمل کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دیں گے۔ تو پہلے میں آپ کو پھوڑوں کے بارے میں بتاتا ہوں کہ پھوڑوں کا اگر آپ نے علاج کرنا ہے یا آپ کے ساتھ ایسی کوئی صورتحال پیدا ہو جائے تو کس طریقے سے آپ نے اس بیماری سے نجات حاصل کرنی ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ شہد اور روغن زیتون کا استعمال کرنا اس کے لیے نہایت ہی مفید ہے۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے، اس طریقے کو آپ غور سے سنیں، اس طریقے پر عمل کریں تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ مثال کے طور پہ آپ نے برابر مقدار میں زیتون اور شہد کو ملانا ہے۔ مثال کے طور پہ 1 چمچ شہد کو ملائیں، کسی کپ میں ڈال لیں، اور 1 چمچ زیتون کے تیل کو، ان دونوں کو مکس کریں۔ مکس کر کے جس طرح یہ مکسچر بن جاتا ہے یا جس طرح کے ایک مرم بن جاتی ہے، جب یہ بن جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے، جس جگہ آپ کے پھوڑے ہیں اس کے اوپر لگا دینی ہے۔ روز رات کے وقت لگائیں اور مسلسل کچھ دن اس طرح یہ عمل دہراتے رہیں۔ اس سے آپ کے جو پھوڑے یا اس سے پیدا ہونے، اس کے ارد گرد انسانی پھوڑوں کے ارد گرد سوزش آ جاتی ہے، وہ بھی اس سے ختم ہوگی۔ آپ کے جو درد کی شدت ہے یہ بھی کم ہو جائے گی۔ اگر فرض کریں آپ کا یہ پھوڑا پھٹ نہیں رہا اور وہ پھوڑا اتنا زیادہ ہے، اس کی وجہ سے آپ کو تکلیف بہت زیادہ ہو رہی ہے، تو اس کا طریقہ بھی یہی ہے کہ آپ اس کے اوپر شہد اور زیتون کے تیل کی جو ملم بنی ہوئی ہوگی اس کو لگائیں اور اوپر سے کسی کپڑے سے لپیٹ دیں۔ تو ایک ہی دن میں آپ دیکھیں گے وہ پھوڑا جو ہے نا وہ پھٹ جائے گا۔ جب وہ پھٹے گا، اس کے اندر سے جب گندی پیپ نکل جائے گی تو آپ کو فوراً آرام آ جائے گا۔ فرض کریں پھوڑا جب پھٹ جاتا ہے تو اس کے وہ نشان پڑ جاتے ہیں، اس جگہ پہ زخم ہو جاتا ہے، پھر ان زخموں پہ بھی آپ نے اسی طرح کرنا ہے، شہد اور زیتون کے تیل کا جو مکسچر بنا ہوا ہوگا اس کو اس کے اوپر لگا دینا ہے۔ تو اس طریقے سے ان زخم بھی اس کے بہت جلد بھر جائیں گے اور یہ چیز بھی آپ کی ختم ہو جائے گی، یعنی پھوڑوں میں جو پیپ ہے وہ بھی ختم ہوگی، پھوڑوں کے اندر جو درد ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور ان کے سے جو بو آتی ہے وہ بھی سب چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ تو یہ جو میں نے طریقہ بتایا ہوا ہے اس طریقے سے آپ اس کا علاج کریں۔ دوسرا میں نے آپ کو پیٹ کے امراض کے بارے میں کچھ چیزیں بتائی تھی۔ دیکھیں پیٹ ایک ایسی چیز ہے، اس بیماریاں انسان یہ بہت ہی
नुकसान दह होती हैं। एक बंदा कुछ मामूली सी आता है, पेट सूजता है और उसकी वजह से पेट हर वक्त दर्द रहता है, उसकी वजह से सामान्य तौर पे टेंशन शिकार हो। तो इसके लिए भी ऐसा ही तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। अगर अच्छा, फिर दूसरा बाज़ दफ़ा ये भी होता है, ख़ास कर छोटे बच्चों के पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, फिर वो मुख्तलिफ़ दवाइयाँ वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं। बाज़ कीड़े ऐसे होते हैं जो नॉर्मल दवाई से भी ख़त्म नहीं है। आपने अमूमन देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके पेट इतने बड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो भी बद लगते हैं। उनके पेट में कीड़े होने की वजह से उनके पेट में दर्द बहुत होता है। तो उसका इलाज भी मैं आपको बताता हूँ। और आगे पीछे अगर किसी के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो या पेट सूज जाए, यानी फूला हुआ पेट हो और उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के दर्द शुरू हो जाएँ, तो उसका भी मैं आपको इलाज बताता हूँ। तो इसका एक तो ये है कि आप मसलन आपके पास ऐसे वसाइल हों, आप रोगन ज़ैतून का इस्तेमाल करें। मसलन रोज़ रात को सोते वक्त 1 चम्मच रोगन ज़ैतून पी लें, इससे भी बहुत सारी पेट की बीमारियाँ ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन जिस तरीके मैं आपको बता रहा हूँ, आप इस तरीके से करेंगे तो इंशाअल्लाह इसका और बड़ा फ़ायदा होगा। फिर ये भी आपने देखा होगा कि इसकी वजह से इंसान को कब्ज़ वगैरह भी बहुत रहती है, और उस कब्ज़ की वजह से भी इंसान के पेट में भी दर्द होता है। फिर इंसान के पेट के अंदर दिमाग में गैस भर जाती है, तो उसकी वजह से उसका दिमाग और सर भी हर वक्त बहुत रहता है। तो इसका तरीका ये है कि आपने ये करना है कि रोगन ज़ैतून शहद को इस तरह बराबर किसी चीज़ पर रखें। मिसाल के तौर पे 3 चम्मच डालें, इसमें 3 चम्मच ज़ैतून डाल दें और मिक्स कर रख दें आप। फिर आपने ये करना है कि रोज़ आना रात को सोते वक्त 3-3 चम्मच शहद का जो मिक्स होगा रोगन में भी और शहद 3-3 चम्मच रोज़ रात के वक्त पिएँ। इसी तरह 3 चम्मच सुबह के टाइम निहार मुँह पिएँ। इसी तरह 3 चम्मच दिन को खाना खाने के बाद पिएँ। तो इससे ये होगा आपके जो पेट की तकलीफ़ है ख़त्म हो जाएगी, और पेट के अंदर दूसरे अमराज मुख्तलिफ़ किस्म की जो बीमारियाँ होती हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी, और जिसके पेट में कीड़े हों खासकर छोटे बच्चों में वो भी इससे ख़त्म होंगे। तो इस तरीके से आप इलाज कराएं तो इनसे बहुत सारी बीमारियों से आपको छुटकारा नसीब हो जाएगा। तो देखें, बज़ाहिर देखने में ये मामूली सी चीज़ें हैं, लेकिन बीमारियों के एतबार से देखें तो ये बहुत बड़ी बीमारियाँ हैं। दर्द ये भी एक बहुत बड़ी बीमारी है। इंसान के जिस्म में जो फोड़े निकलते हैं वो भी एक बहुत बीमारी है। तो इसको इस तरीके से आप इलाज करवाने से आपका आसान इलाज भी हो जाएगा और इस बीमारी से भी आपको छुटकारा नसीब हो जाएगा। तो जो तरीके मैंने बताए इस पर आप अमल करें तो इंशाअल्लाह ज़रूर आपको अल्लाह ताला शफ़ा देंगे। तो इसी तरह जो भी अपनी नई वीडियो अपलोड करता हूँ, इसमें मुख्तलिफ़ बीमारियों के बारे में बताता हूँ जो आम बीमारियाँ लोगों में पाती हैं। तो मेरे तरीके अमल करें, जिस तरह मैंने जो चीज़ें मैंने बताई हैं उसके तरीके पे आप अपना इलाज करो, तो इंशाअल्लाह ताला इन तकलीफ़ों से आपको निजात मिलेगी। तो बाकी देखें, बीमारी हर इंसान के साथ है, कोई बंदा इस दुनिया में ऐसा नहीं जिसके साथ कोई ना कोई बीमारी ना हो। और इस दौर में ख़ासकर हर आदमी हर परेशानी के अंदर गिरा हुआ है। किसी के मैदे का मसला है, किसी के गुर्दे का मसला है, किसी के मसाने का मसला है, किसी को शुगर का मसला है, किसी को बीपी का मसला है। यानी इस दौर में ये बीमारियां बहुत आम तौर पर बहुत लोगों में पाई जाती हैं। अगर इंसान इस तरीके से इन बीमारियों का इलाज करे तो बहुत सी कम की चीज़ों से अपना इलाज भी करवा सकता है और ठीक भी हो सकता है। तो इसी के साथ, इस उम्मीद के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि जो चीज़ मैंने बताई है इस पर आप अमल भी करें और इससे आप भाई का इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ज़रूर आप ठीक हो जाएंगे। के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मेरी तरफ से एक दफ़ा फिर तमाम सुनने देखने वालों को
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔